ओम गुरुदेवाय नमः। ओम गुरुदेवाय नमः। ओम गुरुदेवाय नमः। ओम गुरुदेवाय विद्महे प्रेमदाताय धीमहि तन्नो गुरुः प्रचोदयात्। ओम गुरुदेवाय विद्महे प्रेमदाताय धीमहि तन्नो गुरुः प्रचोदयात्। ओम गुरुदेवाय विद्महे प्रेमदाताय धीमहि तन्नो गुरुः प्रचोदयात्। जगन्नाथ श्री पादपद्म तले ये अधम जड़मूड़ आमर सुशील आनंद कोटिबार साष्टांग प्रणाम। तत्परे साधुसंत महापुरुष मानकर श्री पादपद्म तले अनंत कोटिबार भूमिपाद प्रणाम। जो मैंने ये कार्यक्रम देखुंट से मो तरफ समस्त को प्रणाम। कहिबार कथा मत अनेक बार अनेक गुड़े प्रश्न आसे, कलिजुग केबे सरुची। मुझे गोटे कथा कही आज्ञा, कलिजुगर प्रकृतर आयुष केते, कलिजुगर आयुष केते सेटा को आगे विशद भाव में आलोचना करवा। तापर कलिजुग केबे सरुची ताको आम विचार करवा। प्रथम रुजा सत्यजुगर आयुष है केते 17,28,000 वर्ष। 17,28,000 वर्ष हूँ सत्यजुगर आयुष। त्रेता जुगर आज्ञा अधा कमिगला। अधा कमिजा फल 12,96,000 वर्ष हूँ कौन ना त्रेता जुगर आयुष। द्वापर जुग को ताठू अधा कमिगला। कमिजा फल केते रोचे 8,64,000 वर्ष। द्वापर जुगर आयुष 8,64,000 वर्ष। ताठू अधा कमि जाऊँगी कलिजुग केते रोचे 4,32,000 वर्ष। कलिजुगर आयुष केते 4,32,000 वर्ष। जदि 4,32,000 वर्ष मोर आयुष अच्छी ताहले भोग हम केते। महापुरुष अच्युतानंद बड़ सुंदर कथा लिखिछंती। कहले पाप भारारे आयु तुटी जीव 5,000 कली भोग होइब। पाप भारारे आयु तुटी जीव 5,000 कली भोग होइब। आमे ताकू टिके हिसाब करके देखिबा आज्ञा। प्रकृत में कलिजुग कौन 5,000 माने 5,000 वर्ष मात्र भोग हम। 4,32,000 वर्ष हूँ कलिजुगर आयुष। 5,000 वर्ष कहीं भोग हम कहले पाप भारार आयु तुटीज। मनीष जो पाप कर्म सब करेंगे पाप सहित मनीषर आयुष कटिब, जुगर आयुष कटिब। कौ पापरे केते आयुष कटि थाए ताहा शास्त्र माध्यम सब अनेक गुड़े कथा लिखा ही रही। मु आपन को पर मुहूर्त समय अनुक्रमे कहिबी कथा। आमे प्रथमे हिसाब करिबा कलिजुग कौठु प्रथमे आमर आरंभ होउछि। द्वापर जुग शेष कलिजुग आरंभ। आमे सेउठु टिके हिसाब करिबा कलिजुग कौठु आरंभ होउछि। संस्कृत भागवत 12 स्कंदरे लिखिले जदा देवर्षय सप्तमघा शुभिचरन्ति तदा प्रभुरस्तु कली द्वादशाब्द शतात्मक। यार आज्ञा अर्थ कौन? अर्थटा हूँ जदा देवर्षय सप्तमघा शुभि चलती। जेते बेले मघा नक्षत्र रे सप्त ऋषि अवस्थान करुथिले सेतिकी बेलकु तदा प्रभुरस्तु कली। सेतिकी बेलकु कलिजुग प्रवृत्त होइथिला केते ना 12शाब्द शतात्मक 1200 वर्ष। 1200 वर्ष मात्र कलिजुग को भोग होइथिला। आमे ताकू कौन हिसाब करी देखिबा। बड़ सुंदर भाव में लिखि दी महापुरुष मालिकार बड़ सुंदर कथा लिखिं।
କ'ଣ ସେ କଥା ଆମେ କ'ଣ କେମିତି ବୁଝିବା, କେଉଁ ସମୟରେ ମଘା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ସପ୍ତଋଷି ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ ତାକୁ ଟିକେ ହିସାବ କରିବା। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ବ୍ରହ୍ମଟିକା ମାଳିକାରେ ପଦେ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଯେଉଁ ସମୟ ସପ୍ତଶ୍ରୀ ମଘା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଥିଲେ ବସି, ସେଦିନୁ କଳି ଆଗମ କହିଲି ସତ୍ୟ। ସେଦିନୁ କଳି ଆଗମ କହିଲି ସତ୍ୟ। ସେ ସମୟ 1200 କଳିଯୁଗ ଭୋଗକୃତ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଅନ୍ତ କାଳ ପ୍ରଶସ୍ତ। ୟାର ଆଜ୍ଞା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଇଏ ତ ବଡ଼ି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ। ପଞ୍ଚସଖା ଭିତରେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏବଂ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ। ଏ କଥାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଟିକେ ହିସାବ କରିବା। କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଇହଧାମରୁ ସ୍ୱଧାମକୁ ଗଲେ, ସେତିକି ବେଳକୁ କଳିଯୁଗର ଆୟୁଷ ହୋଇଥିଲା କେତେ? 1200 ବର୍ଷ। ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ 1200 ବର୍ଷ କଳିଯୁଗ ଭୋଗ ହୋଇସାରିଥିଲା। ତା ମାନେ ସେ କଳିଯୁଗର ଭଗବାନ ନା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ଭଗବାନ? ଆପଣମାନେ କିଏ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଥାଉ ଥାଉ କଳିଯୁଗ 1200 ବର୍ଷ ଭୋଗ ହୋଇସାରିଥିଲା। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ତାହେଲେ କଳିଯୁଗରେ ଭଗବାନ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର? ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ କହିବେ। ଭଗବାନ ଆସନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ପାଇଁ? ପ୍ରଥମ କଥା, ଭଗବାନ ଆସନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପାପ ବଢ଼ିଯାଏ। ମଣିଷର ପାପ ଯେତେବେଳେ ବଢ଼ିଯାଏ, ଭଗବାନ ସେତିକି ବେଳେ ଦେହ ଧାରଣ କରନ୍ତି। କଳି ଯଦି ପ୍ରବେଶ କରିନଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ କୌରବ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା କ'ଣ ହୋଇଥାନ୍ତା କି? ହେଇନଥାନ୍ତା ଆଜ୍ଞା। ଶକୁନି ମୁଣ୍ଡରେ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମୁଣ୍ଡରେ, ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ କଳି ପ୍ରବେଶ ଅଲରେଡ଼ି କରିସାରିଥିଲା। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମୁଣ୍ଡରେ, ସେମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ମଥା ଭିତରେ ଯଦି କଳି ପ୍ରବେଶ କରିନଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଜମିବାଡ଼ି ପାଇଁ, ଜାଗା ବାଡ଼ି ପାଇଁ ଝଗଡ଼ାଝାଟି ହେଇଥାନ୍ତେ, ବାଡ଼ିଆ ବିଟା ହେଇଥାନ୍ତେ? କଦାପି ହେଇନା। ତ୍ରେତା ଯୁଗ କଥା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବନବାସ କରିବାକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଭରତ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପାଦର କଠଉ ଧରି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ସିଏ ତ ଚାହିଁଥିଲେ ରାଜସିଂହାସନରେ ବସିପାରିଥାନ୍ତେ। ରାମଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲେ, କାରଣ ସେ ଯୁଗରେ ଜମିବାଡ଼ି ପାଇଁ, ରାଜସିଂହାସନ ପାଇଁ, ରାଜମୋକଟ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆସକ୍ତି ନଥିଲା। ଯେବେ କଳି ପ୍ରବେଶ କଲା, ତେବେ ଯାଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଆଜ୍ଞା ଗୁଳିଆ ତୁଳିଆ ହେଇଯାଇଛି। ଜମିବାଡ଼ି ପାଇଁ, ରାଜସିଂହାସନ ପାଇଁ, ରାଜମୋକଟ ପାଇଁ ଝଗଡ଼ା ଝାଟି, ବାଡ଼ିଆ ପିଟା କେତେ କ'ଣ ଲାଗିଛି ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଇହଲୋକ ଛାଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱଧାମକୁ ଗଲେ, ସେତେବେଳେ କଳି 1200 ବର୍ଷ ପ୍ରବେଶ କରିସାରିଥିଲା। ତାପରେ ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କଥା କହିବି। 1200 ବର୍ଷ କଳି ଭୋଗ ହୋଇଛି କେବେଠାରୁ ନା, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଧାମରୁ ସ୍ୱଧାମକୁ ଗଲେ, ସେହି ସମୟରେ 1200 ବର୍ଷ ତା ପୂର୍ବରୁ କଳିଯୁଗ ଭୋଗ ହୋଇସାରିଛି। ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଉ ଯେଉଁ କଥା ସବୁ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଶଦ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରି ଶୁଣାଇବି। ହରି ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ହରି ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ହରି ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।